So morning we are completed for the Fourier sine transform. Can you hear me, students? अभी पेपर கேக்குதாப்பா? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay தம்பி. மார்னிங் பார்த்தது வந்து Fourier sine transform of f dash of x. Now we are going to see the Fourier cosine transform of f dash of x. Let's write the formula. The formula here. Sure. Fourier cosine transform f dash of x equal to this f dash of x writing straight away d of f. Last step is straight away d of f of x and cosine transform cos sx coming into 0 to infinity value of root of 2 by pi. Now using integration by parts, this one is u and this part is dv. From u find out du. From dv can find out the v. So uv minus del v into du part. This is uv minus del v into du. Apply the upper and lower limit. So when I apply infinity, so f of infinity, it will become 0. Minus lower limit is cos x into 0. Cos 0 is 1. F of 0 is f of 0. So minus f of 0 plus the other side in L v into du. uv minus in L v into du part. This one. The 0 to infinity f of x sin s x dx. That's it. This root of 2 by pi multiply within the bracket. Root of 2 by pi, this minus coming as it is, minus root of 2 by pi f of 0 plus this s into root of 2 by pi 0 to infinity f of x sin s x dx. This is fs, Fourier sine transform of s. So fs of s. This one is minus 2 by pi f of 0 as it is. அவ்வளோதான். இது டவுட்டுக்கிறோம் கேளு. ஜஸ்ட் ஒரு 2 ஸ்டெப்ஸ்ல ஜஸ்ட் இந்த டவுட்டுக்கிறவங்க கேளு. Okay. Next property. Fifth one. The product letter integral 0 to infinity fc f of x dot gc g of x dx equal to integral 0 to infinity f of x g of x dx. In the answer இதுவா போகும். So integral 0 to infinity fc f of x dot integral 0 to that is gc ரெண்டுமே cosine transform equal to integral 0 to infinite this fc f of x as it is this gc g of x. இதுக்கு cosine transformக்கு Fourier transform root of 2 by pi integral 0 to infinity g of x cos sx dx into this ds as it is. Now இங்க ஒரு integral இருக்கு, இங்க ஒரு integral. ரெண்டு integral ஆச்சு. integral 0 to infinity integral 0 to infinity this root of 2 by pi front வந்துரும் into this fc f of x into இங்க இருக்கிற part என்னன்னா g of x cos sx dx into ds. g of x cos sx dx into dx. Now பிரிக்கிறீங்க, இந்த g of x வெளியே கொண்டு வந்துடுற x integral தனியா s integral தனியா பிரிக்கிறீங்க. இந்த g of x into 0 to infinity g of x இது s interval. சாரி எக்ஸ் இல்லை, இது வந்து எஸ் ரூட் 2 by pi into 0 to infinity fc f of x cos sx dx into dx அவுட்ல இருக்கு.
அவ்வளோதான் முடிஞ்சது. அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறீங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் டவுட் இருக்குன்னு கேட்கலாம். இது வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்டர் யூஸ் பண்ணி பிரிச்சிருக்காங்க அவ்வளோதான். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஏற்கனவே பார்த்தது. இது என்ன டெஃபினட்டா இந்த பார்ட்ல வந்து சம் வரலாம். இ பவர் ஏ மாடல்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த ப்ராப்ளம் வந்து யூசிங் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, அல்லது இ பவர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லையா, அந்த ப்ராப்ளம் யூஸ் பண்ணிடும். ஃபோரியர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ப்ராடக்ட்ல பாருப்பா, கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. ப்ராடக்ட்ல எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ், ப்ராடக்ட்ல எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றதுனா அதோட ஆன்சர் வந்து டிபிடிஎஸ் ஆஃப் எஃப்எஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றதுனா. அடுத்தது ஃபோரியர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருந்ததுன்னா மைனஸ் டிபிடிஎஸ் ஆஃப் எஃப்சி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு இருக்கும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மல்டிபிள் எக்ஸ் இருக்கணும். அதே மாதிரி தான் அதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மல்டிபிள் எக்ஸ் இருக்கு. இங்க கொசைனு, இங்க சைன். ஸோ கொசைனா இருந்தா நெகட்டிவ் கிடையாது, பாசிட்டிவ் மட்டும் தான். சைனா இருந்தா நெகட்டிவ் வரும். இதான் ப்ரூவ் பண்ணது. ஸோ எஃப்எஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறேன். எஃப்எஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ், fs of f of x equal to root 2 by pi into 0 to infinity f of x sin sx dx. Apply both side derivative with respect to s. So இது d by ds of fs of f of x. இங்க root of 2 by pi d by ds of 0 to infinity f of x sin sx dx. The d by ds வந்து integrationக்கு உள்ள போகுது. It is entering inside the integration. So it will become dou by dou s. This is root of 2 by pi as it is, f of x also as it is, integral as it is. This dou by dou x s of sin sx. Sin sx s பொறுத்து related to the partial derivative. இப்போ sin sx differentiate பண்ணீங்கன்னா cos sx into s பொறுத்து பண்ணால sx differentiate பண்ணா x வந்துரும். So x. So root of 2 by pi into 0 to infinity f of x x cos sx dx. Next. இந்த x வந்து f of x கூட மெர்ஜ் பண்ணிக்கணும். root of 2 by pi இந்த 0 to infinity x f of x cos x dx. அவ்வளவுதான். அப்ப இது பேர் வந்து ஃபோரியர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எதனுடைய ஃபோரியர் f of x இல்ல, x f of x. அவ்வளவு புரியுதான்னு பாருங்க. ரொம்ப சின்ன property. Based on this property problem will come. Problem இருக்கு. You can remember it always. f of x ஓட மல்டிபிள்ல x இருக்கணும். அதுக்கு ஒரு கொசைன், அதுக்கு ஒரு சைன். Any doubt? Yadish Pridappa, can you move to the next problem? Yes, sir. Okay, Sandeep. Next. So, அடுத்தது ஃபோரியர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் f of x. அடுத்த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்குறாங்க. ஃபோரியர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் f of x equal to root of 2 by pi in 0 to infinity f of x cos sx. Next. Apply both side d by ds derivative with respect to s. d by ds of ஃபோரியர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் f of x equal to root of 2 by pi. இது as it is d by ds of 0 to infinity f of x cos sx dx. இந்த d by ds வந்து going inside the integration. இங்க போகுது. இங்க டிஃபரன்ஷியேட். cos sx டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா மைனஸ் sin sx இன்ட்டு s ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் x, அது கமிங் மல்டிபிள். அப்ப மைனஸ் x sin sx. அவ்வளவுதான் தம்பி. திஸ் x you can combine with f.
ஸோ எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சைன் எஸ் எக்ஸ். அப்போ ஃபோரியர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோரியர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த மைனஸ் வரும். மைனஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டிஎஸ் ஆஃப் எஃப்சி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது எஃப்சி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். டவுட் இருக்கா பாருங்க. இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஏ கொஸ்டின்ஸ். Using this property, we are work out the problems. Any doubt? Doubt in the front. Okay, next problems. இதுல வந்து ஒரு 4 problems இருக்குப்பா. ஃபோரியர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல இதே ப்ராப்ளம், ஃபோரியர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல இதே ப்ராப்ளம், அப்புறம் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர், அதில் ஒரு 2-3 ப்ராப்ளம், எல்லாமே சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ். ஃபைண்ட் தி ஃபோரியர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். இன்டர்வல் வந்து 3 இன்டர்வல். என்னென்ன இன்டர்வல்னா, ஃபர்ஸ்ட் 0 to 1 இருந்ததுன்னா அதனுடைய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ். 1 to 2 இருந்ததுன்னா அதோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் 2 மைனஸ் எக்ஸ். கிரேட்டர் than 2 இருந்ததுன்னா அதோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து 0. தேர்ஃபோர் இதே சைன்ல கேட்குறாங்க. கொசைன்ல இதே ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஃபோரியர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஸ். ஃபோரியர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் 2 பை பை இந்த 0 to infinity எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சைன் எஸ் எக்ஸ் எக்ஸ். இந்த 0 to infinity ஸ்பிளிட் அப் பண்றாங்க. எப்படின்னா 0 to 1 and 1 to 2 and 2 to infinity. 2 to infinity எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருப்பாரு. இது 0 ஏற்கனவே எழுதிட்டாங்க. இது 0. Rest of the f of x as it is 0 to 1 f of x sin s x dx, 1 to 2 f of x sin x. 0 to 1 f of x per x. 1 to 2 f of x per 2 minus x. All you can take the Bernoulli's formula. This is u equal to x, u dash equal to 1. U equal to 2 minus x, u dash equal to minus 1. And dv equal to sin s x from dv to v. Minus cos s x by s. Again it's integration. Minus sin s x by s square. இதுதான் இங்கே இருக்கு. அப்ளை தான் அப்புறம் லோவர் லிமிட் போடுறாங்க. போட்டிங்கன்னா 1 to 2 நல்லா பார்த்துக்காங்க. 2 அப்ளை பண்ணீங்கன்னா இது நான் ஜீரோ. சைன் இதுக்கு 1 to 2, இதுக்கு 0 to 1. இந்த 1 அப்ளை பண்ணா cos x இது நான் ஜீரோ, இதுவும் நான் ஜீரோ. 0 அப்ளை பண்ணா 0 எக்ஸுக்கு பதிலாக 0 போட்டிங்கன்னா இஸ் ஃபார் 0. பாருங்க, இது சைன் 0 இருக்கனால இதுவும் 0. திஸ் இஸ் ஆல்சோ 0. இது அப்பர் லிமிட்ல எக்ஸுக்கு பதிலாக 2 போட்டிங்கன்னா அது சைன், அப்போ இதுவும் 0. இதுல நான் 0. 2 minus 1னா 1, அப்போ இது நான் 0. இது நான் 0. ஓகே, டோட்டல் ஆஃப் 5 குவான்டிட்டி வருது. என்னென்ன? மைனஸ் காஸ் எஸ் பை எஸ் பிளஸ் சைன் எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சைன் 2s பை எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் காஸ் எஸ் பை எஸ் பிளஸ் சைன் எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர். மைனஸ் காஸ் எஸ் பை எஸ் பிளஸ் காஸ் எஸ் பை எஸ் கேன்சல். சைன் எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் சைன் எஸ் பை எஸ் 2 டைம் இருக்கு. அப்போ 2 sin s பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சைன் 2s. அவ்வளோதான், எல்சி மட்டும் இதுக்கு ஆன்சர். டவுட் ஆகிறேன் கேளுங்க. 2 minutes பாருங்க, டவுட் இருந்தால் கேளுங்க.
டவுட் இருந்தா சொல்லுங்கப்பா. Absent is new students வந்து இந்த 2 more absent is சொல்லுங்கப்பா. அப்படியே செக் பண்ணிக்கிறேன். Hello. Hello. Yes, sir. Okay, தம்பி. Next class. Okay, பா. Next problem. Find the Fourier sine transform of e power minus x, comma x non-zero greater than 0 or e power minus mod x x greater than 0. எப்படின்னா கேட்கலாம். Hence, deduce that Fourier transform you have to find out. After finding the Fourier transform, you have to deduce the result. This one. In 0 to infinity, x sin mx by 1 plus x square. You can reduce this answer. So given f of x equal to e power minus x, x non-zero. Fourier sine transform கேக்குறாங்க. Fourier sine transform of f of x. That is root of 2 by pi into 0 to infinity f of x sin sx dx. Substitute f of x value. f of x என்ன e power minus x sin sx dx 0 to infinity. நான் ஞாபகம் வச்சு தம்பி ஸ்ட்ரைட்டா இங்க இன்டகிரேட் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா கூட ஆன்சர் போடலாம். என்ன போடணும்னா இந்த 0 to infinity e power minus ax cos bx into dx இருந்ததுன்னா ஈஸியா சொல்லித்தரேன். இங்க cos இருந்தா a by s square plus a square வரும். cos இருந்தா a by s square plus a square. இங்க a இருக்கிறதா இருந்ததுன்னா minus ax இந்த a இருந்ததுன்னா e power minus ax cos bx இருந்தா a by s square plus b square. இதுவே sin இருந்ததுன்னா s by s square plus a square. sin இருந்ததுன்னா s square plus a square. s by s square plus b a square. இங்க a வந்து 1, b வந்து s. ஃபார்முலால வந்து ஜெனரல் ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். இந்த 0 to infinity e power ax cos bx dx. இந்த 0 to infinity e power ax sin bx dx. இன்ஃபினிட்டி வந்து நெகட்டிவா இருக்கணும் அல்லது எக்ஸ்போனன்ஷியல் வந்து நெகட்டிவா இருக்கணும். ஸோ எக்ஸ்போனன்ஷியல் நெகட்டிவா இருக்கு. அப்படி இருக்கிறப்போ ஏக்கு பதிலா 1 இருக்கு, பிக்கு பதிலா எஸ் இருக்கு. இது சைன்னால எஸ் எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 1. அதான் எங்க ஸ்ட்ரைட்டா எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 1. இல்லை நீ ஒரிஜினலா இன்டகிரேட் பண்ணி அந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணாலும் சரி. சப்போஸ் இதுல இங்க காசு இருந்ததுன்னு வச்சுங்க, இங்க காசு இருக்கும். அப்ப காசு இருந்தா இங்க என்ன இருக்குன்னா இங்க ஏ வந்து 1, அப்போ 1 by s square plus 1 அப்படி இருக்கும். So you have to remember that e power ax sin bx e power x cos bx e power minus infinity அல்ல 0 to minus infinity இருந்தா cos இருந்ததுன்னா a by s square plus b square, sin இருந்ததுன்னா b by s square plus b square. இந்த மாதிரி s இல்ல a தப்பா சொல்றேன். ஏன்னா இருக்கிறது நம்ம வந்து a bன்னு கன்சிடர் பண்ணாங்கன்னா e power ax, you can remember it, இந்த 0 to infinity e power ax cos bx dx இருந்தா cos இருந்ததுன்னா a by s square plus a square plus b square. sin இருந்ததுன்னா இதுல 0 to infinity e power minus ax sin bx இருந்ததுன்னா b by a square plus b square. இரண்டு தான் அதை யூஸ் பண்ணி எழுதிட்டாங்க. So we found the
ஒரே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஒரே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் deduce the result. அந்த ரிசல்ட்டை deduce பண்ணோமா, ரிசல்ட்டுக்கு போனோம்னா by inverse Fourier sine transform apply பண்றீங்க. f of x equal to root of 2 by pi 0 to infinity fs f of x sin sx. fs sin sx value you know very well, it is root 2 by pi s by s square plus 1. Substitute here root 2 by pi s by s square plus 1. We are integrating with respect to s. அப்ப எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ண இன்டகிரேட்டே பண்றதில்ல, ஜஸ்ட் கம்பைன் here. இங்க லெஃப்ட்ல f of x we are taken as e power minus x. e power minus x equal to root 2 by pi, this is also root 2 by pi, multiply பண்ணீங்கன்னா 2 by pi வந்துரும். இந்த 0 to infinity இந்த s sin sx by s square plus 1 into ds. அதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சது. x க்கு பதிலா m போடுறீங்க. this 0 to infinity s sin ms s square plus 1 ds equal to pi by 2 to e power minus 1. அவ்வளவுதான். s க்கு பதிலா m ன்னு போட்டுருங்க. s க்கு பதிலா t ஓட இருக்கலாம். டிடக்ஷன் போறேன். I will show it from beginning. டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இது டிடக்ஷன் part. Check line by line. If any doubt arises, we clarify. Hello, any doubt? Dr. Katambi? No, sir. No. Next problem. இது homework நீங்களே எடுத்துக்கங்க. எழுதிக்க இந்த ப்ராப்ளத்தை. Find the sine transform of the function f of x equal to sin x in the limit 0 to a 0 x இது பார்ட்டியல் கேல்குலேஷன். என்ன சார் டிஃபரன்ஸ்னா 0 to infinity போல 0 to a ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளவுதான். You can take down this question and write it the answer also. எழுதிக்கங்க. Okay, next problem. தம்பி இது டிவைட்ல இருக்கு, இம்பார்ட்டன்ட் சம். மல்டிபிள் எக்ஸ் பார்த்துங்க. இப்ப டிவைட்ல எக்ஸ். Find the Fourier sine transform of
the function f of x equal to e power minus ax by x. So given f of x equal to e power minus ax by x, it is given. We are applying the Fourier sine transform. So write the formula of Fourier sine transform. Fs of f of x equal to root 2 by pi integral 0 to infinity f of x sin sx dx. This is the formula. And substitute f of x value. F of x is given as e power minus ax by x into sin sx dx. அவ்வளோதான். இப்போ என்ன சார் பண்ணா அடிஷ்னலாக டிவைடில் ஒரு எக்ஸ் இருக்கு. டிவைடில் எக்ஸ் தான் அது வந்து நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறதும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறதும் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். ஒரே சிம்பிள் சம்மா இருந்தால் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து இன்டகிரலுக்குள்ளே இருக்கு, வேற இன்டகிரலாக இருக்கு, ப்ராடக்ட்ல வேற ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அதனால என்ன பண்ணா யூ ஹேவ் டு டூ சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ரெண்டு சைடு மீனிங் மாறாம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்றாங்க. டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எஸ் ஆன் போத் சைட். போத் சைட்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எஸ். அப்ப டி பை டிஎஸ் ஆஃப் fs ஆஃப் e power minus ax by x equal to root 2 by pi d by ds del 0 to infinity e power minus ax sin sx and dx by x. நெக்ஸ்ட் அப்ப என்ன பண்றீங்க, இந்த டி பை டிஎஸ் இன்டர்வலுக்குள்ள போகுது. அப்ப டோ பை டோ எஸ் ஆயிடுது. ஒரு இன்டகிரேஷனுக்குள்ள ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எஸ். இப்போ சைன் எஸ்எக்ஸ் எஸ் பொறுத்த டிஃபரன்ஸ்னா காஸ் எஸ்எக்ஸ் இன்ட்டு இப்போ கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து எக்ஸ். எஸ் பொறுத்த பண்ணா எஸ்எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸ் வரும். அந்த எக்ஸும் எக்ஸ் கட் பண்ணிக்கிறீங்க. எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா you'll get root of 2 by pi 0 to infinity e power minus ax cos sx dx. After that அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா உங்களுக்கு இருக்கு. இங்க பாருங்க, இன்டகிரேட்டே பண்ண தேவையில்ல, ஸ்ட்ரைட்டா ஆன்சர் எழுதலாம். எப்படி சார் ஆன்சர் எழுதுனா இந்த 0 to infinity e power minus ax cos sx dx. இங்க காஸ் ஃபங்க்ஷன் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா ஒன்று வந்து இ வந்து எக்ஸ்போனன்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் இருக்கணும். இது காஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து e power minus ax இருந்ததுன்னா a by a square plus s square. sin அதனா s by a square plus s square. இங்க காஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்ப ஸ்ட்ரைட்டா எழுதிடலாம் a by s square plus a square. இல்ல சார் நான் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா ஜெனரலைஸ் ஃபார்ம் எழுதி எழுதுறேன்னா you can write it that is also correct. அப்படியே போங்க e power x by a square plus b square a cos bx plus b sin bx ஃபார்முலா எழுதி அப்ளை தி அப்பர் அண்ட் லோயர் லிமிட் e power minus infinity 0 ஆயிடும். e power 0 1 அதெல்லாம் சிம்பிளை பண்ணீங்கன்னா you will get this answer. அவ்வளவுதான். டவுட் இருக்கிறது கேள்ப்பா. அது ஷார்ட் பண்ணி லைன் பை லைனா பாருங்க, டவுட் இருந்தா கேளுங்க. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்டருக்கும் கேளுங்க. நிக்கில் இருக்கானப்பா, அதுல இருந்தா உள்ள வர சொல்லுங்க. நிக்கில்
ஸ்ட்ரைட் இன்டகிரேஷன். அவ்வளோ டவுட் ஆகுறோம். Next problem. ஒரு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண இல்லையா, அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும். அப்போ டிஃபரன்ஷியேஷனும் இன்டகிரேஷனும் நியூட்ரலைஸ். அப்போ இன்டகிரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் எஸ் பண்ணீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற அந்த டி பை டிஎஸ் இருக்கு பாருங்க, டி பை டிஎஸ், அதையே இன்டகிரேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் எஸ் பண்ணீங்கன்னா டி பை டிஎஸும் இன்டகிரேஷனும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ லெஃப்ட் நியூட்ரலைஸ் ஆயிடுச்சு. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அடிஷனலாக ஒரு இன்டகிரேஷன் வந்துச்சு, இன்டர்வல் ஆஃப் 0 to infinity, that is indefinite limit, integral ds. The outside 2 by pi as it is, a by s square plus a square of ds. a வெளியே தந்துருங்க, டிக் இன் a outside. இல்லை அங்கே கூட வச்சுக்கோ. ஃபார்முலா இருக்கு நமக்கு. என்ன ஃபார்முலானா integral of dx by x square plus a square tan inverse of x by a. இதில் dx by x square plus a square equal tan inverse of x by a. xக்கு பதிலாக இங்கே s இருக்கு, அவ்வளோதான். ஒரு 1 by a ஒரு அடிஷனலா 1 by a of tan inverse of x by a. அந்த 1 by a, this a cancel by each other, and finally is root 2 pi pi tan inverse of s by a. அவ்வளோதான். இந்த லாஸ்ட் மட்டும் ஆல்ரெடி we are applying the differentiation. இந்த differentiation நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இன்டகிரேஷன் பண்ணுறோம். அப்போ டிஃபரன்ஷியேஷனும் இன்டகிரேஷனும் கேன்சல் ஆகிடும். இந்த ப்ராப்ளத்தை ஹோம்ஒர்க் எழுதிக்கோங்க. ஃபைண்ட் த ஃபோரியர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் e பவர் மைனஸ் ax by x. இதில் வர ஃபார்முலா அங்கே வந்து இன்டர்வல் dx by x square plus a square equal to 1 by a of tan inverse of x by எழுதுனீங்க. இங்கே வர ஃபார்முலா வந்து இன்டர்வல் s by s square plus a square equal to, ஏன்னா இது சைன் வருங்க, எஸ்ன்னு வந்துடும், அங்கே காசு இருந்தது மாதிரி இங்கே சைன் வரும், எஸ் வரும், half of log of s square plus a square வரும். கொஸ்டின் அந்த ஃபார்முலா can take down. தம்பி ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சொல்லி முடிவு. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஹலோ. எஸ் சார். ஓகே தம்பி, அவ்வளோதான் இருக்கா, முடிச்சிடலாம். ஃபைண்ட் த ஃபோரியர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் x by x square plus a square. We know some answer. From that answer itself we are deriving it. First you can find the Fourier sine transform of e power minus ax. In the answer we can derive this one. For fs of e power minus ax equal to root of 2 by pi into 0 to infinity e power minus ax sin fx dx. This straight எழுதலாம், ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எழுதலாம். இந்த சைன் இருக்கு, சைன் தான் நியூமரேட்டர்ல எஸ் வரும், நியூமரேட்டர்ல எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எஸ் ஸ்கொயர், அல்லது ஃபார்முலா எழுதியும் எழுதிக்கோங்க. ஃபார்முலா எழுதினா இ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் பை மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஏ சைன் எஸ் எக்ஸ் மைனஸ் பி காஸ் பி எக்ஸ் ஃபார்முலா 0 to infinity அப்ளை பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ் பார்ட். ஸ்ட்ரைட்டாகவே எழுதிக்குப்பா, ஏன்னா எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது, யூஸ்ஃபுல்லான ஃபார்முலாஸ். சைன் இருந்ததுன்னா எஸ், காசு இருந்ததுன்னா ஏ. ஸோ ரூட் 2 by pi s by s square plus s square. இது ஃபோரியர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் e பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸோட ஆன்சர். இது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் இந்த இன்வெர்ஸ் ஃபோரியர் சைன், இதுக்கு இன்வெர்ஸ் அப்ளை பண்றீங்க, அல்லது இன்வெர்ஸ் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் எழுது. f of x equal to root 2 by pi into 0 to infinity fs சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் f of x into sin sx. இங்க dx கிடையாது ds, பிகாஸ் இன்வெர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்ளை பண்றப்போ
எஸ் தான் வரும் 0 to அப்போ root of 2 by pi 0 to infinity. We know this f Fourier sine transform of f of x என்ன இருக்குன்னா root 2 by pi s by s square plus a square sin sx ds. அந்த root 2 by pi இது ஒரு root 2 by pi மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா pi by 10 வந்துடும். அந்த pi by 2 போட்டு இந்த லெஃப்ட்ல இருக்கிற e power minus x அங்கேயே இருக்கு. இந்த pi by 2 இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி bring it to here. அங்க போயிடும். இப்போ pi by 2 e power minus மீதி இருக்குது 0 to infinity. இந்த s sin ss s by s square plus a square sin sx ds அவ்வளவுதான். அந்த சான்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் s க்கு பதிலா x இன்டர்சேஞ்ச் x மாத்திக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சதான். அப்போ root of pi by 2 root pi by 2ல தப்பா எழுதிருக்காங்க. மாத்தி root pi by 2 root pi by 2 ஆன்சரை டெரைவ் பண்ணதுக்காக we are open it pi by 2 root pi by root 2 into root pi by root 2 பிரிச்சுட்டு ஒரு root pi by root 2 வந்து can keep it other side அவ்வளவுதான். டவுட் ஆகிறவங்க கேள்வி. ஏன்னா நமக்கு ஃபார்ம்ல ஃபார்ம் ஆகணுன்றதுக்காக root pi by 2ல Any doubt, students? Anybody having doubt? Others doubt இருக்கா விஷால்? No, sir. No, sir. Okay. Take care. Thank you, sir. Doubt ஆகிறவங்க கேளுங்க. Okay, thank you. Thank you, sir.